फाशीवाद के खिलाफ स्टेट के जो साढ़े जमहूरी हकों के उत्ते विचार प्रगटावे की आज़ादी के उत्ते संघर्ष करने के हक के उत्ते जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ ਵੱਖ-ਵੱਖ जगह के उत्ते संघर्ष हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। पर सानू ये महसूस होता है कि ये एक बड़ी चीज़ मिसिंग है। जमहूरी ताकतों लोकपक्षी ताकतों ਵੱਧ ध्यान देने की लोड़ है, उससे ਵੱਧ फोकस करने की लोड़ है। असल में जिन्नी शिद्दत के नाल असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ संघर्ष लड़ते हैं, मिसाल के तौर पर किसान मजदूर पिछले 8 महीनों तो 3 काले खेती कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो जब अपनी लड़ाई अपनी जगह दुरुस्त है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, पर अपन पता। पर इन्होंने संघर्षों के जोड़ा जमहूरी हकों का सवाल है, जोड़ा संविधान के बहुत सारिया चीज़ा जोड़ियाँ एक लंबे संघर्षों तो बाद शामिल करवाई गई, जोड़ियाँ शहरी आज़ादियों के तौर पर संविधानक हकों के तौर पर बहुत सारे पक्ष जो शामिल करवाए गए हैं, उन्होंने राखी गई जमहूरी हकों की राखी की गई। उस पद्धर की चेतना वो साढ़े संघर्षों के रिफ्लैक्ट नहीं होती। यही वजह कि तुसीं नोट किया होगा कि इन्नियां वड्डियां गिरफ्तारियों तो बाद भी कोई ऑल इंडिया पद्धर के उत्ते वाजिबे रूप में जो इन्होंने बुद्धिजीवियों की रिहाई के लिए या इन्हों के खिलाफ जो जिस तरह के मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह के दोष लाए गए, जोड़े कानून वरतों लिया गए हैं, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई बड़ी कोई ओपीनियन मेकिंग या कोई संघर्ष उस पद्धर से जो जमहूरी ताकतों तो सामने नहीं आ रहा। यदा रिफ्लैक्शन आप ये भी देख सकते हैं कि जो किसान संघर्ष के दौरान कुछ यहो गिरफ्तारियां हुई, जिन्हें मिसाल के तौर पर दिशा कवि को गिरफ्तार किया गया टूल किट नाम के इल्जाम के उन्हें एक टूल किट बनाई जी कि बाद खालिस्तानी जो होर जो लोग है उन्होंने इशारे उत्ते बनाई गई है। तो वह मकसद है जो असल देश में मतलब जो अस्थिर करना है तो अस्थिरता बनाना। इस तरह की इसी तरह आप देखा कि उत्थे उसी संघर्ष के दो जो मजदूर वर्कर है एक्टिविस्ट है उन्होंने गिरफ्तार किया गया। वो संबंध काफ़ी देर बाद जाके उन्होंने संबंध आवाज़ उठाई गई, वो भी संघर्ष के मोर्चे तो बाद। तो असी ये समझते हैं कि असल कितने ना कितने संघर्षों के जी जमहूरी हकों की चेतना है वो हाले भी एक बड़ा गैप है, जिहदे करके स्टेट से स्टेट दी एजेंसियां अपने आप मतलब अपने जो मर्जी के उन्होंने आता जो मन के आता वो तरीके पूरे सिस्टम को अपने इंटरस्ट के मुताबिक मोड़ रही हैं, उस तरीके वरत रही हैं। तो इन्हों इस चेतना कंपेन के चेतना मुहिम के असीं ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत सारे सवालों को सानू गंभीरता विचारन की भी लोड़ है और ये उत्ते ठोस प्रोग्राम लैके लोगों के वड्डी पद्धर के उत्ते एक लोक राय बनाने वास्ते सानू होर कोशिशां करने की जरूरत है। आपां नूं पता कि इस समय जिहड़ी सरकार सत्ता दे विच है, इहदा एक अपना एक स्पष्ट एजेंडा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का हिंदुत्व के एजेंडे तहत इस देश को अपने एक एजेंडे मुताबिक ढालण का वो बारे बहुत चर्चा होती रहती है। उन्हें बहुत सारे पक्षों के उत्ते आप विस्तार में नहीं जावांगे, हिंदुत्व की है उन्होंने उस तरह के ਵੱਖ-ਵੱਖ उन्हें डायमेंशन या होर जो परतां की ने आप फोकस इस गल के उत्ते करना चाहांगे कि अज की इस गलबात कि असल RSS ते BJP के वलों जो जिस एजेंडे के तहत पूरे देश दी संस्थावां नूं हाईजैक करके इंडियन स्टेट में एक नंगे चिट्टे फासिस्ट स्टेट वाल फासिस्ट राज वाल बढ़ाया जा रहा है, ये साडे संघर्षों वास्ते साडे देश के भविख वास्ते इस तरह दी खतरनाक आर्थिक संभावनावां। दूजी गल RSS BJP के सत्ता में आने तो पहला इंडियन स्टेट का लोगों के संघर्षों प्रति
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS BJP ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ BJP RSS ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UAPA ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS BJP ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP RSS ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਔਰ ਸਦੀਕ ਧਾਮਲੇ। ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਕ ਧਾਮਲੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, RSS BJP ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਪੁਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਦੀਕ ਧਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਦੀਕ ਧਾਮਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,
खास करके खैर लांजी केस के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੱਗੇ ਆਏ ਦਲਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੁਦੀਪ ਧਾਵਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਨਾਈ ਸੈਨ ਦਾ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 128 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ RSS BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਤਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RSS BJP ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5-4 ਸਾਲ ਉਹ UAP ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰੀਅਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। RSS BJP ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ
ਆਏ ਦੇਖੋਗੇ ਧੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਰਾ ਰਾਓ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। 13 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 14 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 25 ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਨਗਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 9 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25 ਦੇ 25 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਰਾ ਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ RSS BJP ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਰਾ ਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ PUDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। 80 ਲੱਖ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
कश्मीर दे विच जो मनुखी हकों दी उलंघना हो रही हैं ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ रिपोर्टां तैयार करने ਵਿੱਚ गौतम नंदा का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह प्रोफैसर आनंद तीर्थ तुमड़े होਰਾਂ की आप मिसाल ले सकते हैं। इन्हां दा दलित साहित्य के अंदर दलित जिहड़ा अंबेडकरिज्म है इहदा ते मार्क्सिज्म के जो कॉन्फ्लिक्ट ने ਇਹਦੇ जो ਇਹਦੀਆਂ जो आपस ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ने इन्हां पक्षां ਦੇ ਉੱਤੇ डॉक्टर आनंद तुमड़े होਰਾਂ ने बहुत निष्ठ के काम किया और बड़िया महत्वपूर्ण इन्हां किताबां ने। और दलित सवाल के उत्ते जिन्ना ढुंगाई दे विच जिन्ना विस्तार काम है जिहड़ा डॉक्टर आनंद तुमड़े होਰਾਂ ने किया वो शायद ही किसी होर ने किया होवे। 28 के करीब किताबां उन्होंने इन्हां सवालों के उत्ते लिखियां हुई ने। लास्ट में जिहड़ी उन्हां दी किताब आई है रिपब्लिक ऑफ कास्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ महत्वपूर्ण चैप्टर है जिहड़ा ਉਹ यूएपीए की जिहड़ी वरतों दलितां के खिलाफ कबायलियां के लोगों के खिलाफ कबायली एक्टिविस्टां के खिलाफ दलित एक्टिविस्टां के खिलाफ हो रही है जमहूरी हक के कारकुनां के खिलाफ हो रही है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा उन्होंने एक विस्तार के बहुत वधिया एक विश्लेषण पेश किया। तो डॉक्टर आनंद तीर्थ तुमड़े वर्गे बुद्धिजीवी ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार करना ते ਉਹਦੇ इस गल के बावजूद कि ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ भी किस्म का किसी भी पद्धर से किसी पोलिटिकल मूवमेंट के नाल कोई संबंध नहीं है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी नाल ਉਹਦਾ कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद भी ਉਹਨੂੰ एक अंडरग्राउंड पार्टी नाल संबंध दिखा के माओवाइस्ट पार्टी नाल ਜਿਹਨੂੰ सरकार गैर कानूनी करार दिता हुआ सरकार के ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ संबंध दिखा के गिरफ्तार करना ये अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ एक इस गल का सबूत है कि सरकार ਦੇ ਤੇ इस निजाम के मंशे की है। ये तो अलावा कले कले दे आप चर्चा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। ये सिर्फ कुछ मिसाल आप इस करके ले रहे हैं कि ये जिन्ने भी बुद्धिजीवी है इन्होंने सारे का एक पब्लिक खेतर के एक बड़ा योगदान है। और सारे साझी जी साझी काम है वो की है कि सारे लोक हकों वास्ते जमहूरी ते शहरी हकों वास्ते उन्हें आज़ादियों वास्ते लगातार लड़ते आ रहे हैं। और सरकार के जबर के खिलाफ इन्होंने जिथे भी जबर होया वो खिलाफ ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होर भी नोट करने वाली है कि ये वकील भी शामिल किए गए हैं। वकीलों का ये वकीलों की ये की स्थान है ये भी सानू समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पर प्रोफैसर साई बाबा को गिरफ्तार किया गया। प्रोफैसर साई बाबा को गिरफ्तार करने के पीछे सब तो बड़ा मकसद सरकार का की सी। एक 90% अपाहज बंदा जिहड़ा व्हील चेयर तो भी उठ नहीं सकता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक इलाके के अंदर चोरी होंदी है। वो चोरी का समान है जिहड़ा वो सानू पता लग्या कि वो दिल्ली के विच प्रोफैसर साई बाबा के घर है। इस इल्जाम के थले स्टेट इन्ना बुझदिल है इल्जाम ये ला के कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफैसर ਉਹਦੇ घर महाराष्ट्र के एक पेंडू इलाके जंगली इलाके चोरी का समान है जो देखने वास्ते पुलिस को भेजा जाता। और उस तो बाद इस बहाने बाद हार्ड डिस्क कंप्यूटर लैपटॉप जो भी समान डिजिटल डिवाइस चुकी जा सकती है वो सारा चुक के जाके उस तो बाद वो आधार पर एक नवा पर्चा के जो तैयार किया जाता है, एक नवा केस बनाया जाता। प्रोफैसर साई बाबा की करते थे उन्होंने जिन्हें जज ने उन्होंने सब फैसले च लिखा गढ़चिरौली वाले फैसले कि भावें ये बंदा अपाहज है पर यह ना भुलो कि इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोफैसर साई बाबा के फैसले जो सैशनस कोर्ट का फैसला है वो लिखा हुआ कि यह ना भुलो कि यह बंदा अपाहज है, शरीर तौर पर अपाहज है, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। सो तेज दिमाग होना भी इस सिस्टम के एक बड़ा जुर्म मनिया जाता कि तुसीं तेज क्यों है, तुसीं सोचण वाले चिंतनशील क्यों है। एक संवेदनशील चिंतनशील बंदे नूं एक साजिश केस में लिजा के उन्होंने उम्र कैद की सजा दे के जेल के डकिया होया। और डकिया कित्थे होया एक अंडा सैल दे विच जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा खतरनाक अपराधियों वास्ते जेलों के बनाया गया अंग्रेजों के जमाने तो जिहदे बाहर निकलने वास्ते हवा के निकास की जगह जी नहीं होंगी, सिर्फ एक और रस्ता होता। तो प्रोफैसर साई बाबा के केसां को हैंडल करने वास्ते जब वो खड़े हुए एक्टिविस्टां के केसां
मतलब औरत की एक लड़की नूं ते 2 ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ है ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ के बलात्कार करके शरेआम मारिया सी पूरे पिंड दे लोग। और ਉਹਦੇ खिलाफ ਜਿਹੜਾ उस समय महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ने भूमिका निभाई सी मतलब केस नूं ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। तो सुरेंद्र गाडलिंग वर्गे ਜਿਹੜੇ वकील है उन्होंने इस केस के उलझाने का एक बड़ा स्पष्ट मकसद है। इस तरह आप देखते हैं एडवोकेट सुधा भारद्वाज को शामिल किया गया, वो भी एक वकील ने, उन्होंने शामिल किया गया। सुधा भारद्वाज एक अमेरिका की सिटीजनशिप छड्ड के इंडिया के आई हुई जी एक्टिविस्ट है। ये जोड़े पेरेंट्स सी वो बड़े नामवर बुद्धिजीवी हुए हैं। कृष्णा भारद्वाज इन्हों के माता जी बड़े इकोनॉमिस्ट हुए इंडिया के अर्थशास्त्री हुए। और ये सुधा भारद्वाज जी अमेरिका की सिटीजनशिप छड्ड के अगर IIT की बड़ी डिग्री करने तो बाद भी अगर वो मतलब मजदूरों के हकों वास्ते छत्तीसगढ़ के काम करते हैं तो ये उन्होंने कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट है जिसके तहत उन्होंने मजदूरों के अधिकारों वास्ते लड़ाई करी है। थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा सी, एक जिक्र किया गया कि एक बंदा रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी तो एक जोड़ा मजदूर है 1000 किलोमीटर चल के पुणे अदालत के सुधा भारद्वाज को मिलने वास्ते गया। वो क्यों गया? उन्हें जब वो मीडिया के नाल गलबात हुई उन्हें दसिया कि असल में सुधा भारद्वाज ने जब असी ACC सीमेंट फैक्ट्री के काम करते सी, इन्होंने साढ़े अधिकारों वास्ते सानू पक्के कराने की लड़ाई लड़ी सी। उदों सानू 500 रुपए तनख्वाह मिलती सी, अज सानू मगर 28,000 रुपए तनख्वाह मिलती है वर्करां नूं। और सुधा भारद्वाज की कहना तो सुधा भारद्वाज ने जिन्होंने लोगों के आदिवासियों के केस लड़े, वर्करां नूं पक्के कराने वास्ते केस लड़े, ਜਿਹੜੇ जेलों बेकसूर फड़े हुए आदिवासी है जो फटाफट धड़ाधड़ फड़ के जेलों सुटे जा रहे हैं, उन्होंने 150-150 200 किलोमीटर जाके वो केस लड़ते थे। पिछले समय में बड़ा बलात्कार केस हुआ सी छत्तीसगढ़ के, उस केस के सुधा भारद्वाज ने जिन्ना मतलब उस केस को हैंडल करके सजावां दिलाउण वास्ते काम किया वो अपने आप में एक मिसाल है। तो इन्हां चाहे सुधा भारद्वाज ने चाहे एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग है, इन्होंने सारे वकीलों को ये शामिल करने का एक मकसद है उन्होंने लोगों को डराना जोड़े अदालती लड़ाई लड़के स्टेट के सत्ता के जोड़े जुल्मों का शिकार हुए लोग जेलों में है उन्होंने लड़ाई लड़के उन्होंने न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। सो सीधा सीधा एक मकसद है, चाहे प्रोफैसर ने यूनिवर्सिटियों में, चाहे वकील है, चाहे एकेडमिक क्षेत्र में काम करने वाले होर लोग हैं, चाहे एक्टिविस्ट है, जमहूरी हकों लिए काम करने वाले लोग हैं, हर वो व्यक्ति इस सत्ता के निशाने के उत्ते है जिहड़े भी जमहूरी हकों के लिए या लोगों के हकों लिए काम करके उन्होंने जागरूक करते हैं। सो फाशीवादी राज का एक सीधा सीधा जोड़ा निशाना ये पूरी दुनिया में रहा, ये भारत में भी जोड़ा चल रहा है। पर ये साड़ी ट्रैजेडी की है, साडा दुखांत की है कि जब छत्तीसगढ़ के विनायक सैन को फड़िया गया तो वो खिलाफ लड़न वाले किन्ने लोग से, वो खिलाफ लड़ाई लड़न वाली जथेबंदियां किन्नियां सी जिन्होंने वो संबंध में मुहिमां चलाइया। बहुत सारिया डॉक्टरों दी जथेबंदियां अगे आईयां, कोई शक नहीं। जमहूरी हकों दी साडियां जथेबंदियां लड़ियां, बहुत सारिया जिहड़ियां डेमोक्रेटिक जथेबंदियां वो भी लड़ियां, पर जिन्ने बड़े पद्धर पर एक इस किस्म के कमिटेड डॉक्टर की रिहाई वास्ते आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी सी। उसी का नतीजा बाद भुगतना पाया कि जो अगले केस है जो दर्ज किए जाते हैं, गिरफ्तारियों के अगला राउंड है जो शुरू होंगे तो वो नवे एक्टिविस्टों को जो गिरफ्तार करके जेलों सुटिया जाता, उदों सूँ लगता कि जो कोई पंजाब नाल संबंधित है पंजाब वालों लगता कि हम असीं इत्थे बोलना, तो जे कोई महाराष्ट्र नाल संबंधित है तो महाराष्ट्र दी जथेबंदियां बोलदियां ने। जिहड़ा मतलब इस किस्म की सिलेक्टिव पहुँच है, इन्हें एक सब तो बड़ी जी समस्या जमहूरी हकों की राखी की जी लड़ाई है वो खड़ी की हुई है। सो जमहूरी हकों के इन्होंने मसलों के उत्ते गल करते हुए, बुद्धिजीवियों की रिहाई की गल करते हुए, मैं समझा कि एक जी सब तो महत्वपूर्ण चीज़ साडे करने वाली है
ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS BJP ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਡਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਟਾ ਵੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਡਾ ਤੇ ਕੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। UAPA ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੋਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 14-15 ਸਾਲ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 14-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਾਡਾ ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ UAPA ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। UAPA ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਕਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1860 ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ IPC ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਸੈਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ IPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ IPC ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ, ਰਾਈਟ ਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ
लोगों के खिलाफ वरतियां जा रही हैं संघर्षी लोगों के खिलाफ। इस करके इन्हां कानूनों को चुनौती देना भी साडा एक बड़ा जिहड़ा जमहूरी हकों की राखी दे लड़न वाले लोगों का एक काम होना चाहिए। साडी मंग है जिहड़ी सिर्फ कली बुद्धिजीवियों की रिहाई के उत्ते फोकस नहीं होनी चाहिए। सो फर्शीवादी राज की गल करते हुए RSS BJP के हिंदूत्व के एजेंडे के खिलाफ बोलते हुए ये इरादियां एक्सपोज करते हुए ये खिलाफ बड़े पद्धर के उत्ते लोक राय बनाते हुए सानू असल में जिहड़े ठोस मुद्दे है जमहूरी हकों को कुचलन के जिहड़े कुचलन लई बनाए हुए जिहड़े असल में पोलिटिकल टूल ने रूलिंग क्लास के हक में सानू इन्हां कानूनों के उत्ते भी अपनी लड़ाई है जिहड़ी फोकस करने की लोड़ है। जदों कश्मीर के विच कानून लगाए जा रहे हैं कला ये नहीं है कि UAP एक कानून है, ये तो अलावा होर भी बहुत सारे कानून है जिहड़े स्टेट पद्धर के उत्ते बनाए गए हैं। किते जिहड़ा पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट छत्तीसगढ़ के विच लगातार वरतिया जा रहा है। मतलब पिछले समय के विच वख-वख स्टेटां ने तुहाडीਆਂ अखां के सामने विरोध के बावजूद भी कानून बनाए ने, मतलब सरकारी ते निजी जायदाद को नुकसान रोकने के नाम के उत्ते वो कानून भी लगातार है जिहड़े असल में किन्हां लोगों के खिलाफ वरते जा रहे हैं जिहड़े अपने हकों वास्ते संघर्ष करते हैं। उसका सीधा सीधा टारगेट कौन ने? जथेबंद सैक्शन समाज के जिहड़े अपने हकों वास्ते संघर्ष करके समाज के लिए राहत देने वास्ते लड़ाई कर रहे हैं। सो ये जिहड़े चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, चाहे पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, चाहे UAP है, चाहे वो सेडिशन की धारा है, चाहे वो 124A है, चाहे 120B है IPC की, ये सारे सैक्शन है जिहड़े ये भी साडी लड़ाई दे विच साडे संघर्ष दे विच चेतना का मुद्दा बनने चाहिए है। क्योंकि अगर साडा जिहड़ा विचार प्रगटावे की आज़ादी अगर साडी जिहड़ी वो अपने अपने विचारां नूं लोकां विच किसी नाल भी साझे करन दी आज़ादी है जिहड़ी उहदे उत्ते ही हमला कीता जांदा ते उहदे विच लोकतंत्र कित्थे है, उहदे विच लोकतंत्र दीयां वैल्यू कित्थे ने। हुण सडिशन की धारा के खिलाफ एक दिलचस्प चीज़ आपां देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर के विच ब्रिटिश राज के विच यही महात्मा गांधी के उत्ते सडिशन की धारा लगाई गई, ये तिरक के खिलाफ भी लगी है, ये गदरी बाबियां के खिलाफ भी वरती गई है, बब्बर अकालियां के खिलाफ भी वरती गई है, देश भर के मुकाबलियां के खिलाफ यदि बड़े पद्धर के उत्ते वरतों हुई है। पर 1947 की सत्ता बदली तो बाद की वजह है कि जिहड़ी कांग्रेस बरतानवी दौर के विच ये कहती सी कि सडिशन की धारा है जिहड़ी असल में ये लोकतांत्रिक मुद्दों के खिलाफ सब तो बड़ा पोलिटिकल टूल है ब्रिटिश रियलिज्म का, उसे ही कांग्रेस ने 1947 तो बाद इहनूं संविधान के अंदर प्रोटेक्ट किया है, इहनूं उसे तरह रखा हुआ। सगों बहुत सारिया जिहड़ियां होर एक्सटेंशन है जिहड़ियां संविधान दे विच कर लईआं गईआं IPC दे विच कीतीआं गईआं जिहड़ियां कि पहलां दे नालों भी जिहड़ा ये लोकां दे अधिकारां ते हमले नूं जाबर बनाउंदी है। सो जिहड़ा ये विचारां दी आज़ादी का सवाल है, आपां देखदे हां कि पोलिटिकल विचारां दे आधार ते जदों तक कोई बंदा अपने विचार लोगों में लैके जाता उसदे नाल हिंसा नहीं फैलती। ये पूरी दुनिया में प्रमाणित सिद्धांत है कि उदों तक वो विचारों की आज़ादी को किते विचारों को किते भी खतरा नहीं मानिया जाता। सिर्फ स्टेट है जिहड़ी वो अपने हितानुसार तय करती है कि इन्हां विचारों को असीं दबाउणा है तो दबाउण वास्ते उस तरह के कानून बनाउणे ने, इन्हां कानूनों को चुनौती देना जिहड़ा वो साडे एजेंडे दे उत्ते होना चाहिए। पर समस्या की है, मिसाल के तौर पर कश्मीर के लोग है जिहड़े अपना एक संघर्ष लड़ रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ JKNF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ मैं चाहे कोई होर है, चाहे कोई ए जथेबंदी है, चाहे B जथेबंदी है, अगर इस किस्म की धक्केशाही के खिलाफ नहीं बोलती तो उसकी जमहूरी हकों की जी कमिटमेंट है वो उत्ते सवालिया चिन्ह लगता। सो आखिर अपनी गल समाप्त करते हुए
हाजिरी में बैठे हैं, मैं जोर देना चाहना कि ये जोड़े बुद्धिजीवियों की रिहाई है, बुद्धिजीवियों की रिहाई साडी लड़ाई का एक मुख्य मुद्दा है। साडा नाल वड्डा मुद्दा जिहड़ा ये होना चाहिए जिहदे उत्ते लगातार सानू लोक राज बनाउण दी लोड़ है, लगातार सानू इहदे उत्ते मुहिमां चलाउण दी लोड़ है। जिहड़े कानून जिन्हां दी वरतों करके असल दे विच जिहड़े बुद्धिजीवी है जां डिसेंट रखण वाले लोग है, सरकार दे नाल असहमत सोच वाले लोग है, उन्हां नूं जिहड़ा जेलां 'च सुट्टिया जांदा, उन्हां कानूनां नूं खत्म करन वास्ते लड़ना भी साडा एक महत्वपूर्ण एजेंडा होना चाहिए। उहदे उत्ते साडी लड़ाई है जिहड़ी ओह लाजमी फोकस होनी चाहिए है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकारां बदलदियां रहिंदियां। जो बीजेपी RSS ने पिछले 7 साल में किया, इहनूं खत्म करने वास्ते हो सकता 20 साल लगन, 25 साल लगन, जिन्नी जहर है जिहड़ी समाज दे विच बीज दित्ती गई है, इस जहर नूं खत्म करने वास्ते एक लंबी लड़ाई है जिहड़ी ओह चलेगी। पर बीजेपी RSS के सत्ता तो जाण तो बाद भी जिहड़ियां अणमनुखी पद्धर के उत्ते गैर जमहूरी जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां समाज दे विच बरतावे के तौर पर रुझानां के तौर पर साबित कर दित्तियां गईयां, वो चाहे जुडिशरी दे विच है, चाहे वो पुलिस सिस्टम दे विच है, चाहे वो जिहड़ियां नीम फौजी ताकतां उन्हां दे विच है, उन्हां रुझानां नूं खत्म करने वास्ते भी सानूं एक लंबी लड़ाई है जिहड़ी वो लड़नी पएगी, जिहड़ी कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पुलिस मतलब जुडिशरी में आप देख सकते हैं पिछले दिनों में एक महत्वपूर्ण फैसला आया। इन्होंने नताशा नरवाल होरां दे केस दिल्ली वाली एक्टिविस्ट कुड़ियां जिन्होंने पिछले दिनों में जमानत मिली है, इन्हों के उत्ते भी UAPA लगाया हुआ है और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिता। RSS BJP ने जिहड़ा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है इहनूं कितना अपने कंट्रोल दे विच कर लिया और किवें असल दे विच इह पॉलिटिकल जिहड़े फैसले लै रहा है जुडिशियल सिस्टम, ये आपां इहदे विचों देख सकते हैं। इस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जिहड़ा मतलब इहदे उत्ते कमेंट कीता 2-3 दिन पहला, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो मतलब क्योंकि स्टेट नूं इहदे विच जिहड़ी BJP RSS सरकार है इहनूं असल दे सब तो उस जिहड़ी दिल्ली हाई कोर्ट की जज जिहड़ा फैसला सी उहदा दी बेल दे संबंध दे विच उहदे एक वड्डी सरदारदी उन्हां लई खड़ी हो गई, क्योंकि वो एक कल एक लड़ाई का मुद्दा बन सकता। बाकी जगह उत्ते भी जिहड़े लोग कहते जिन्हां च डके होए है उन्हां नूं रिहा कराउण वास्ते वो एक मिसाल बन सकती है। और फटाफट जिहड़ी मतलब सरकार है उन्हें पुलिस नूं मतलब NIA नूं फटाफट जिहड़ा वो भेज दिता कि तुसीं इहनूं चैलेंज करो, इहनूं सुप्रीम कोर्ट दे विच चैलेंज करो। सुप्रीम कोर्ट दे विच चैलेंज करने वास्ते जां वख-वख जिहड़ियां इन्हां लोअर कोर्टां विच भी चैलेंज करने वास्ते तुसीं हैरान होवोगे कि जिहड़ा मतलब सोलिसिटर जनरल पद का जिहड़ा अधिकारी है, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल पद का जिहड़ा अधिकारी है, तुषार मेहता तक भी उहदे च जिहड़ियां सैशन कोर्टां विच जाण लई तैयार है। इन्ने वड्डे-वड्डे जिहड़े मतलब अपने आप नूं कहाउंदे लोग है वो लोअर कोर्टां विच जाके सरकार नूं डिफेंड करने वास्ते, सरकार दे जिहड़े क्राइम है उन्हां नूं डिफेंड करने वास्ते जांदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने की कहा कि इन्हां दी जिहड़ी बेल है जिहड़ी उहदे विच कोई दखल नहीं असीं देवांगे, पर यह जिहड़ा ये फैसला हाई कोर्ट का इहदे उत्ते गंभीरता नाल विचार करने की लोड़ है, क्योंकि इहनूं मिसाल बना के अगे बहुत सारे थावां दे उत्ते वख-वख थावां दे उत्ते लोग है जिहड़ियां इहनूं मतलब जिहड़े UAPA दे केसेज है उहदे विच बेल वास्ते अप्लाई करना शुरू कर देणगे और वो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इहदे उत्ते की सरदर्दी है? एक कोर्ट ने फैसला दिता, दुनिया भर दे विच वख-वख कोर्टां फैसले दिंदियां ने, वो उत्थों दे बाकी कोर्टां दे चाहे वो लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट है जां सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, उन्हां सारिਆਂ ने अपना दिमाग ला के सोचना हुंदा कि ये जो मेरे कोल जो केस है इस केस में फलाने केस में एक रेफरेंस के तौर पर वरत्या जा सकता कि नहीं वरत्या जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की किया, वो कहते नहीं इनू प्रेसिडेंस के तौर पर इनू मिसाल के तौर पर वरत्या ही नहीं जा सकता। यानी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसके उत्ते रोक लाती है कि इनू तो तुसीं वरत ही नहीं सकते, UAPA नूं तो तुसीं चैलेंज कर ही नहीं सकते। हालांकि मुद्दा उल्ट होना चाहिए सी कि सुप्रीम कोर्ट नूं इहदे उत्ते अपने आप नोटिस लैके UAPA के सारे केसां दे विच एक लगातार इहदे उत्ते एक स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के जां कोई एक स्पैशल होर कोई व्यवस्था करके इन्हां दी जांच की जानी चाहिए और ये जिहड़ा UAPA कानून है इहनूं
ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP RSS ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰੋਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।